focus on from 6 months to 49 age. They cover all the school age, adolescents as well as mother, those who are in the age of, mother, those who are from the 19 to 49. So these people are covered by this system. They take care of their HP level and they provide iron and folic acid supplement and fortifications. All those things are covered by this scheme. Next slide. School health program. The teachers, their role is very important. They should identify the students, those who are weak, pallor, not having concentration. The nurse, school health nurse, she should identify and take the child to the UHC, Urban Health Center or Primary Health Center for further follow-up. Next slide. Next slide. Next slide. So this is a financial assistance. You all know government. They are doing financially helping the mother, antenatal mother, to do the financial help. Next is conclusion. So public health is a very challenging one. It needs multifaceted approach and we need ongoing research. So my dear nursing fraternity people, those who are here, so kindly do the 5 things. One is primary prevention by giving proper iron and folic acid tablets to all the mother, antenatal mother for 100 days. You know the follow-up protocol for 100 days, 100 milligram like that. Number 2, counseling. Number 3, tell them the side effects of iron and folic acid tablet, and if they don't take the tablet, what will happen? Okay, cardiac risks are there if they don't treat the anemia properly. So anemia is a simple disease, preventable disease, which save the mothers and fetal life. So being a frontline workers and the backbone of the healthcare system, I really ask all the people, those who are involved in the healthcare system, to do a little identification and screening test. We really do a lot of change in the public health. Thank you so much. With one request to our director, sir, kindly organize a conference like this for our nursing fraternity. We are really in the front line. We are taking care of, we are going door to door to the people, and we have to get more knowledge than other people. So I really expect our director will organize such a wonderful conference for nurses as well as Anganwadi workers, all the frontline people soon in Tiruchirappalli. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Rajati. That was very comprehensive. See, from the time we have seen 1980s, anemia first cause of maternal death. 1990s, 2000, even now also anemia is a leading cause of death. Yes, you comprehensively summarized everything. Yes, sir. I request you to please include RBSK because that is a program which is addressing that. Yes, sir. If you include that, I think it will be complete. Just a suggestion. Excellent presentation. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks for expanding our understanding. We request Dr. Nirmalsan, JDMC Head, to felicitate Dr. Rajati Abdullah and moderator Dr. Satish Raghavan. சென்னையில் 2ஆம் கட்ட மெட்ரோ பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கியது மத்திய அரசு. பிரதமரிடம் ஸ்டாலின் நேரடியாக வலியுறுத்தியதால் நடவடிக்கை. இந்தியாவில் மத சுதந்திரம் மிகவும் மோசமடைந்துள்ளது. சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம் குற்றச்சாட்டு. ஈரானில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தலாம். பைடன் எச்சரிக்கையால் உடனடியாக உயர்ந்தது கச்சா எண்ணெய் விலை. தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் பரவலாக பெய்த மழை. வரும் 8ஆம் தேதி வரை கனமழை நீடிக்கும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பு. Tamilnadu Government PHN Association and VHN SHN and CHN Federation to present on VHN's perspective of public health. 66 கோடி ரூபாய் திட்டத்தில் தனது பங்களிப்பாக 7000
அரசு பரிந்துரைத்தது. ஆனால் மத்திய அரசு காலதாமதம் செய்ததால் கடனுதவி பெற வேண்டி தமிழ்நாடு அரசு திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடங்கியது. மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்காத நிலையில் மாநில அரசின் நிதியில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்குவதுடன் மத்திய அரசின் பங்களிப்பு தொகையை விடுவிக்க வேண்டும் என திமுக அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது. சில தினங்களுக்கு முன் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் டெல்லியில் பிரதமர் திரு மோடியை சந்தித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு வலியுறுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து திரு மோடி தலைமையில் நேற்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் 63,246 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக கூறினார். இந்நிலையில் சமூக வலைதளத்தில் திரு ஸ்டாலின் விடுத்துள்ள பதிவில் கடந்த சந்திப்பில் தாம் முன்வைத்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட பணிகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தமைக்காக பிரதமருக்கு நன்றி என தெரிவித்துள்ளார். 63,246 கோடி ரூபாயில் செயல்படுத்தப்படும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டத்திற்கு மத்திய அரசின் பங்களிப்பாக 7,425 கோடி ரூபாயும் தமிழ்நாடு அரசின் பங்களிப்பாக 22,228 கோடி ரூபாயும் கடனாக 33,593 கோடி ரூபாயும் வழங்கப்பட உள்ளது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டத்திற்கு 63,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்று 2021ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் அறிவித்த மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த 21ஆம் தேதி சென்னையில் அளித்த பேட்டியில் மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டத்தை மாநில அரசின் திட்டமாக தமிழ்நாடு அரசு அதற்கான முழு செலவையும் மாநில அரசு தான் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய பொய்யா மொழியாரின் கூற்றுக்கேற்ப மக்களின் உணர்வுகளை பழக்க வழக்கங்களை அவர்களுடைய நாடி துடிப்பை கண்டறிஞ்சு அவங்களுக்கு நாங்க எங்க இருந்து வந்தோம், நாங்க எப்படி வந்தோம், ஏன் நாங்க அவ்வளவு சிறப்பா செய்யறோம் வேலை, ஏன் மக்களோட மக்களா இருக்கிறோம் அப்படின்றதும் தெரியணும் இல்லையா? அதனாலதான் சொல்றோம், நாங்க விளிம்பு நிலையில பொருளாதாரத்துல பின்தங்கிய நிலையில ஆதரவற்ற இல்லங்களில் மத சிறுபான்மையினரால் இணையரால் கைவிடப்பட்டவர்கள், இணையரை இழந்தவர்கள், சமூகத்துறையால் நடத்தப்பட்ட சேவை இல்லங்களில் உதவி பெறும் ஆதரவற்றோர் இல்லங்களில் படித்து பயின்று நிலைக்கு சென்றதாகவும் பல மாநிலங்களில் பாரபட்சமான சட்டங்கள் வெறுக்கத்தக்க பிரச்சாரம் மத சிறுபான்மையினரை பாதிக்கும் வகையிலான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என நிலைமை சமூக நீதி அடிப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்ட காரணத்தினால்தான் அடித்தட்டு மக்களுக்கு எங்களால உணர்வு பூர்வமாக விசிட் பண்ணாம அவங்களோட இணைஞ்சு மக்களோட மக்களை வேலை செய்ய சுதந்திர மீறல்களில் ஈடுபட்டதற்காக இந்தியாவை கண்காணிக்கப்பட வேண்டிய நாடுகள் கிராம சுகா சொல்லுவாங்க எல்லாருமே, விஹெச்என்ற சொன்னால் எந்த சூழல்லையும் வேலை செஞ்சுருவாங்கப்பா, விஹெச்என்ற கொடுங்கன்னுவாங்க. எந்த சூழல்லையும் பணியாற்றக்கூடிய வல்லமை பெற்றவர்கள் கிராம சுகாதார செவிலியர்கள். அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதி இருந்தாலும் இல்லாட்டாலும், உபகரணங்கள் போக்குவரத்து வசதிகள் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், சமவெளி பகுதி, மலைப்பகுதி, மலைப்பிரதேசங்கள், வாகனங்கள் போக முடியாத பகுதிகள் எல்லாத்துலேயுமே ஆறு நீரோடை எல்லாத்தையும் நடந்து கடந்து போய் மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடியவங்க. மக்களோடு வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் சொல்கிறோம், வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் மக்களோடு மக்களாக பணியாற்றி டார்கெட், ஏற்கனவே எங்களுக்கு டார்கெட் கொடுத்து நாங்கள் வேலை செஞ்சோம். இப்போ அந்த குறியீடு அடிப்படையிலான அணுகுமுறையாக இருந்ததை மாற்றி நாங்கள் சமுதாய தேவைகளின் மதிப்பீட்டு அணுகுமுறையாக மாற்றி காதலுக்கு வழிவகுத்து பாதை சாத்தி விடுவோம் என்ற பாட்டன் பாரதிதாசனுடைய பாடலுக்கேற்ப தாமாக முன்வந்து மக்கள் குடும்ப நல முறையை ஏற்க செஞ்சுருக்கோம். மக்கள் தொகையையும் தாய் சேய் இறப்பையும் கட்டுப்படுத்தி பொருளாதாரம் மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டிற்கு சிறப்பாக பணியாற்றியவர்கள் கிராம சுகாதார செவிலியர்னா அது மிகையல்ல, அது உண்மைதான் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். சமுதாய பங்கேற்பிற்கு
மக்களை ஊக்குவித்தவர்கள் கிராம சுகாதார செவிலியர்கள். இன்றைக்கி எல்லாம் சொல்கிறோம் கம்யூனிட்டி நர்சிங். யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் வாங்க. யார்கிட்ட நேற்று வந்து ஜாயின் பண்ண விஹெச்என்ட்ட போய் கம்யூனிட்டி நர்சிங் மக்கள்கிட்ட பேசணும்னு நினைங்கன்னா பேச முடியாது. அந்தளவுக்கு விஹெச்எனால் கம்யூனிட்டி நர்சிங் செய்ய முடியும். வீடு வீடாக போகிறது, பேசுகிறது, குழுவாக அமர வச்சு பேசுகிறது, வினாடி வினாமூலம் பேச வைக்கிறது, அவங்களுக்கு தலைப்பு கொடுத்து பேசுவது, நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க வேலை. அது பணியாற்றும் கிராம மக்களே அவங்களுடைய பங்கு, குடும்ப விழாக்களில் பங்கேற்கிறது, தொண்டு நிறுவனங்கள் தன்னார்வர்கள் நடத்தும் நலவாழ்வு நிகழ்வில் பங்கேற்கிறது, பணிபுரியும் பகுதியில் அந்த வட்டார வழக்குகளில் பேசி அவங்களுக்கு புரிய வைக்கிறது. புரிய வச்சு இன்றைக்கி நேற்று பேசும்போது சொன்னார் அமைச்சர், ஒரு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் 5 பிரசவம் நடந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம எல்லாரும் வேகமாக கை தட்டினோம். 100 சுகப்பிரசவங்கள் நடந்த ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் இன்னைக்கு 5 பிரசவத்துக்கு கரவொலி எழுப்ப வேண்டிய நிலைமையில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படின்றது இங்கே நான் பதிவு பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். சுகப்பிரசவங்களை பார்த்து பெண் கருக்கொலை, சிசு கொலை தடுக்கவும், பாலின பாகுபாட்டு தீய கூறுகளை எல்லாவற்றையும் நலக்கல்வி மூலம் விழிப்புணர்வு அளிக்கும், ஆணும் பெண்ணும் சமம், பாலின சமத்துவத்தை மக்களுக்கு ஊக்கப்படுத்தி மேம்படுத்தும் பணிகளோடு தமிழ்நாடு அரசும் ஒன்றிய அரசும் கொண்டு வரும் நலவாழ்வு கூறுகளை விரைவாகவும் தாமதமின்றியும் மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்குறவங்க நம்ம துறையில் இருக்க நிறையா பேர் இருக்கோம். முக்கியமானவங்க நிறையா பேர் இருக்கோம். அதில் முதன்மையானவர்கள் கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் தான் அப்படின்னு நாங்கள் ரொம்ப பெருமையோடு சொல்கிறோம். கிராம சுகாதார செவிலியர்னா கிராமத்தில் தவிர்க்கவே முடியாது. கிராம சுகாதார செவிலியர் இல்லாமல் எதுவுமே பண்ண முடியாது. வில்லேஜுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு முகாம் நடத்தணும்னு போய் நீங்கள் ஊராட்சியில் போய் கேட்டு பாருங்களேன், எங்கள் நர்ஸு சொல்லலையே, எங்கள் சிஸ்டர் சொல்லலையே, அவங்க சொல்லணுமே அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதே மாதிரி எந்த குழு இருந்தாலும் சரி, அத்தனை குழுக்கள்லையும் எங்களை கேட்கவே வேண்டாம், அவங்களே எங்கள் பேரை சேர்த்துப்பாங்க. கவர்மெண்ட் ஜீவோ போடுறதுல கூட விஹெச்என் சேர்த்துருவாங்க. அதே மாதிரி தான் ஊரக வளர்ச்சித்துறையிலையும் பாருங்கள், கிராம குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு குழு, மக்கள் நலவாழ்வு குழு, பள்ளி மேலாண்மை குழு, கிராம மேலாண்மை குழு. அதோடு மட்டும் இல்லை, இதனால் இவன் முடிக்கும் என்று ஆராய்ந்து அதனை அவன் கண்விடல் என்னும் வள்ளுவனின் வாக்குக்கேற்ப திட்டப்பணிகளை செயல்படுத்த துவங்குவதற்கு முன்பாகவே பொது சுகாதாரத்துறை உயர்மட்ட அலுவலர்கள், நீங்கள் எல்லாரும் முன்னால் உட்காந்துருக்க எங்களுடைய இயக்குனர், கூடுதல் இயக்குனர், இணை இயக்குனர்கள், டிஹெச்ஓக்கள் எல்லாருமே என்ன செய்வீங்க, இந்த ஸ்கீம் தானே அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம், நம்ம விஹெச்என் இருக்காங்க, நம்ம விஹெச்என் வச்சு செய்ய முடியும், அவங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சு நம்மளுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுத்துருவாங்க, நம்ம தான் முன்னோடி, நம்ம தான் தமிழ்நாடு தான் முன்னோடி அப்படின்னு கூடிய நிலைமையை உங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தினவங்க கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் தான். அப்படின்னு ஏதாவது மாறுபட்ட கருத்து இருக்கா யாருக்காவது? இல்லையில. அப்போது அது மட்டும் இல்லை, எவ்வளவு காலி பணியிடங்கள் இருந்தாலும், யாரெல்லாம் விடுப்பு போட்டாலும் அத்தனை இடங்களிலேயும் கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புவது போல எல்லாரும் அந்த இடத்துக்கு சரியாக போய் உட்காந்து எல்லா வேலையும் சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர்கள் கிராம சுகாதார செவிலியர் அப்படி என்றதை நான் பெருமிதத்தோடு இங்கே தெரிவிச்சுக்கிறேன். தெரிவிச்சுக்கிறதோடு மட்டுமில்லை, எங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நாங்கள் இன்றைக்கி பேசுனதில், அத்தனை பேர் பேசுனதுலேயும் கிராம சுகாதார செவிலியர்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக தான் இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் இந்த விழாவில் பன்னாட்டு சர்வதேச மாநாட்டில் எங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு வாய்ப்பளித்த இயக்குனர் அவர்களுக்கும் இந்த விழா குழுவினருக்கும் மனதார நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம். பொது சுகாதாரத்தின் விழுதுகள் நீங்கள். பொது சுகாதார திட்டங்களை மக்கள் இல்லங்களுக்கு கொண்டு செல்லும் உங்களுக்கு எங்களுடைய பாராட்டுக்கள்.
மிஸ் கோமதி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க டிஹெச்ஓ சேலம் டாக்டர் சவுண்டம்மாள் மேடம் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். நன்றி. Now we will continue with the DHO's presentation. I would like to invite District Health Officer Thiruvannamalai, Dr. Selvakumar, to share his experience. Good evening, sir. Good evening to all. Sir, my presentation is regarding the outbreak investigation at Jamnamuttur Hills. Last 3 months back, we had an outbreak in the regarding the we had an outbreak in the school. That was the next. It's regarding Namimbattu block PHC details. Next. It's a definition of outbreak. That is occurrence of the more cases disease more than expected one. Next. Specific demands when investigation outbreak. Unexpected event, need to act quickly, need to rapid control, work carried out in the field. Next. These are the steps we have steps of the outbreak investigations. Next. Initial response one. This was the place where the outbreak was happened. அரசு பழங்குடியினர் நல உண்டு உறைவிட பள்ளி. This was the first in on-spot investigation. This was the place. இந்த இடத்துல வந்து second outbreak நடந்துச்சு. 2 years back we had outbreak in the skin infection. That was the scabies. Second outbreak in the same school. Then inspection done by the team. Then we had a outbreak due to the chicken that was cooked in the mess in the school. That was given in the even the night without cooking the reheating the chicken. This is the index case. It's reported in the Jamnamuttur PSC. You have a Jamnamuttur PSC and Namimbattu PSC. Both the PSC we had reported. The first case was, the outbreak was 19/6/24 and the first case reported was 20th. Then in the Namimbattu PSC we have conducted the medical camp. Then descriptive data collection and analysis. It's the total strength of that school was 281. Out of it, Thiruvannamalai HOD is 181. Other HOD nearby Vilupuram and Vellur and Ranipet was 100 students. Incidents. Out of it, 104 were symptomatic. Asymptomatic 69 and not identified 8. Not identified means school they were registered as 300 children, but on inspection only 281 were there. Then descriptive data collection and analysis. Age-wise distribution, first thing was 6 to 10 years, 5 children was there, 11 to 14 years, 87 children, 14 years, more than 14 years, 12 students. Treatment, in the OP we are given 24 students, and IP 42, and the field surveillance 38. The occurrence of the outbreak is found to be caused by the intake of chicken and contamination of water and unhygienic practice of the children. Hypothesis that was occurrence of outbreak is found to be caused by the intake of chicken, contamination of water, same thing. Then water sample was collected. Water sample and food sample, unfortunately food sample couldn't be, we couldn't collect it because it was not there. Stool sample was collected on the 24/6. This was a water sample collected. Then control method, what was we have a frequent field inspection and review and inspection at the ward and chlorination checking. School screening.
Then we have formed, out of 180 children, we have formed a team. Each 10 children, we have given a responsibility for each VHN and ANs. These are some field activities. This was the report of the outbreak. That outbreak was reported on 19/6 and last case was reported on the 24/6. And the location of the tribal residence school, 281 students, out of it 104 were affected. And the sample was collected was the borewell water. That was positive with the E. coli and Shigella. Even it started on the 19th and it was last case was on the 25th. Totally 202 people were, manpower was involved in that outbreak control business. Then challenges faced was that remote location, assessing the affected area has been very challenging. Limited infrastructure, school and surrounding were lacking adequate facilities, infrastructure, community engagement, gaining trust and cooperation from the local community. Educational outbreak, conducting effective health education and hygiene promotion was the challenge. Data collection reporting, gathering accurate data on the outbreak, including the case numbers, that was in the even the hilly area it was difficult. Cultural center, then respecting and navigating cultural beliefs, overcoming that was the challenge. Then long-term support, ensuring sustained support recovery and preventive measures beyond the immediate crisis. This was some paper news was given there. Then here in the outbreak, what we found was the stool sample was not there. We couldn't collect the food sample. And local and the school was the second time outbreak was, and the school 280 children were staying, but on the school padikira ore hall 4 just 20 to 20 அந்த ஸ்கூல் அந்த இடத்துலயே அவங்க அங்கேயே ஸ்கூல்ல இருப்பாங்க. அதே இடத்துல சேர் பெஞ்சஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு நைட் அங்கேயே படுத்துக்குவாங்க. ஓவர் க்ரௌடிங் வாஸ் தேர். ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் இந்த அவுட் பிரேக் கலெக்டர் அந்த இடத்த சேஞ்ச் பண்ணி அதுக்கப்புறமா இப்போ நவ் இட் இஸ் ஷிஃப்ட் டு அதர் பிளேஸ். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. We welcome GHO Sivagangai, Dr. Vijay Chandran, sir, to share his experiences. கலை நிகழ்ச்சிகள் 7 மணிக்கு ஆரம்பமாக இருப்பதால் தங்களுடைய பாடல்களை அனுப்பி வைக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Good evening, one and all. I thank respected DPH sir for giving this opportunity to present over the experience about adolescent anemia program in Sivagangai. I'm going to present about the prevalence of anemia among the school children over the period of 1 year were diagnosed as anemia and follow up against. Next. So, adolescence is a unique stage of human development and an important for foundation stone for the good health. So everybody knows about prevalence of anemia among both school-going children and pregnant mother. So it's everybody's role to combat the anemia among all the pregnant and the adolescent children. The study is about the prevalence of anemia among the school-going adolescent children. With respect to the adolescent health programs, it's been health camps conducted in Sivagangai district. The period of study is from June 23 to March 24. It's a record-based analysis of the data available in the DHO of Sivagangai. Total of 46,698 students who are studying from 6th to 12th standard were taken into of the government and government-aided schools were taken into account. As we all know, the prevalence of anemia is about 44% in the total study population of the total 46,698 in Sivagangai. So gender-wise prevalence of adolescent anemia, of those diagnosed 20,662 anemia, females are more, female adolescent children having more anemia, that is about 49.5%, with respect, whereas the male component is around 37.5%.
The categorization of adolescent anemia where mild contributes for around 60%, 62%, and while the 37% is moderate and 0.73% is considered very severe. The gender-based categorization, as always knows, always the female component is more affected. Both the mild, moderate and severe anemia are similar between both sexes, except for the moderate anemia in female adolescents shows higher prevalence. With respect to the urban and rural differentiation, the crude analysis shows the rural adolescents having more anemia than the urban adolescents, and where the population-based analysis shows higher prevalence in the urban population also. So, resident-wise, rural population having moderate anemia is 17.3%, where the urban population having mild anemia is 40.3%. The prevalence of mild anemia is more in urban adolescent population, but moderate anemia is more in the rural population. Whereas in the rural classification, the female component is affected more, having 50% of the total affected population, where in urban, male component is having more anemic when compared to the female population. These are the block-wise reduction of the anemia among the school-going children, whereas that two blocks were Manamadure and Kannangudi block having more number of anemia affected children. In respect to urban, the Sanjay urban PHC belong to the Karaikudi Corporation and the Devakotai urban PHC. So urban population also plays a major role for students having anemia. Of the 20,662 students who are found anemia, mild anemia accounts for only 62%, 37 exhibit moderate and 0.73% classical severe anemia. Higher moderate anemia is more in females, but blocks like Kannangudi and which are more Kannangudi and Manamadure place having a rural population, and Sanjay belongs to the Karaikudi urban having a highest anemia prevalence. So recommendation, as all know, that there should be a collaborative effort between all the stakeholders of health with respect to health, school education and ICDS also. This one is when in Sivagangai district we conducted an intervention study for anemia control with the help of the district Siddha medical team. A total of 125 students who were school-going children for exam-appearing students were identified, and the sustainability of hemoglobin estimation was done, and the intervention was done for 3 months from December 1st of 2023. So this was the schedule. Pre-hemoglobin was done at November. Intervention started at December 1st by giving the supplementary nutrition by the Siddha medicines. Those kids were not given any iron and folic acid from our side, only the Indian system of medicine they were taking. The first month intervention hemoglobin estimation was done, second month, third month was done, then intervention stopped, and then again followed by 3 months their final intervention was done. So these are the 3 Siddha Indian system of medicine which were given to the medicine. Eladi tablets, Karuvepilai podi for regular food habits, and Madalai Manapagu 10 ml which was taken with milk and water. So this was an exclusive preparation for the school children. With the help of this district collector and Siddha medical team, we prepared and distributed to the kids in the regular interval. So surprisingly, the mean hemoglobin which was found in the pre-hemoglobin stage was improving on the 4th intervention by significantly there is an increase in the value. So on analysis post-hoc for a pre-hemoglobin, there is a significant value of improving hemoglobin among the students who are identified. The mean difference between the pre-hemoglobin and hemoglobin is significant, statistically significant. Main difference between the group except for hemoglobin 1 and 2 and hemoglobin 1 and 3, all those values are clinically significant. So it is the time of our department to intervene all the inter-system of medicine and our allopathic medicine to improve at any ways among hemoglobin status of the children, thereby preventing thereby improving their nutritional status and preventing the further maternal deaths.
Thank you. I thank you, DPH, for giving this opportunity. Thank you, sir. So finally, we have come to the end of today's session. I kindly request everyone to maintain silence for another 5 minutes because this is the last topic for the day. We are pleased to invite City Health Officer Madurai, Dr. Vinod Kumar, to share his experience. Good evening to one and all present here. So I am going to present about practicing One Health and urban local body as City Health Officer. Next slide, please. Okay, One Health. What is One Health? See, it is an integrated and unifying approach to achieve a balance and optimization in human health, animal health and environmental health. Why we are taking these three issues means these three are very closely interlinked, and we also studied a concept called as epidemiological triad. So these three are very closely related to determine the human health. So integrating these three factors, it's a core concept of One Health. So when did it get conceptualized? After the incidence of COVID-19 outbreak, this concept is widely spoken in the international forum. And how does it going to work? So the concept behind One Health is the three sectors: public health, human health, veterinary health department and environment sectors should work hand in hand to ensure the balance between the health of all the life in the society. So what is the objective of human health? The objective of the human health is to ensure food and water safety, to ensure the nutrition of the community, to control the zoonotic diseases and the pollution related issues. So in this context, I would like to explain about the organogram at my urban local body, though it may not be the same in all the urban local bodies. The 2 million plus cities will have a similar structure of organogram. So for example, in urban local body, the Department of Health is headed by City Health Officer, and it has two different arms. The one is the urban primary health centers, which we have medical officers, MCHO and other stakeholders. The another major arm has different stakeholders. For example, I have a veterinary officer in my department. I have a vital statistician who look after the vital events, registration of vital events, and I have an entomologist who look after the control of vectors and thereby preventing diseases, and I have a sanitary officer who look after the environmental issues. So the role of health officer in an ULB. With regard to human health, what does the health officer does? The basic of public health is to know about our denominator. So the enumeration of the community through the family register and by registering the vital events by the with the Birth and Death Act. So I get analysis of morbidity and mortality pattern of my community. With the available data, I will plan about the impending outbreaks or the health related events and the ways to prevent incidence of diseases. Some of the interventions I can do with the organogram available with me is screening and treatment of diseases, vector control, ensuring the nutrition of the community, and HR complicating pregnancy, early identification and referral and intervention, and information education community to the community so that equipping the community to prevent diseases. And in terms of secondary prevention, I give NCD drugs, early screening and provision of NCD drugs, and all the UPHC services. With regard to animal health, with the veterinary department, my veterinarian will collect the surveillance data of all the animal diseases, and with enormous manpower, we are giving health intervention to prevent any outbreak of the veterinary diseases. And as an urban local body authority, I have the enumeration of the animal population
especially the stray cattle and stray dogs, and thereby I am taking health intervention to prevent diseases. And it is a very serious problem at the community, the human-animal conflict, especially with the stray dogs, and it is the urban local body, the city health officer, who is intervening the problem. With regard to environmental health, actually, with regard to environmental health, I monitor, the city health officer monitor the implementation of solid waste management and septic waste management in the urban local body with the sanitary officer and sanitary inspectors working in the urban local body. And the most important thing is abatement of nuisance. The Tamil Nadu Public Health Act empowers the health officer to abate the nuisance, and it also empowers the health officer, the Tamil Nadu Urban Local Bodies Act empowers the health officer to give the trade license. That is, the health officer is the competent authority to decide whether a trade can occur at a community or not. In a residential area, the health officer have the powers to stop any trade activity which tends to affect the health of the community. So, the nature of the duties of health officer, it covers human health, animal health and environmental health by virtue of its post. So, to conclude, this One Health concept has been in the international forum since a decade, but I would like to say that since 1921, the Department of Public Health and Preventive Medicine is practicing One Health in the urban local body with the Tamil Nadu Public Health Service officers. So this century-old concept is now spoken in the international level in the form of One Health. So in this scenario, I kindly request my director, if there is any new initiatives in the urban, in the One Health, so it can be implemented in the urban local body, which has a effective, robust intersectoral coordination between all the three sectors, because all the three sectors are report to the city health officer from the Tamil Nadu Public Health Service. And beyond, to conclude, sir, I kindly request that we as a Tamil Nadu Public Health Service officers, we should look beyond the UPHCs and we should have a comprehensive One Health approach, sir. Thank you, sir. Thanks for this opportunity. Thank you, sir. I take a moment to thank everyone for your kind cooperation throughout the sessions and for successfully completing the first day of Dphicon 2024 conference. And I'm also looking forward for your cooperation tomorrow also. Thank you. Dphicon 2024க்கான ஹோட்டல் அறைகள் நாளை மதியம் வரை மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் அறைகளில் தங்கியிருப்பவர்கள் நாளை காலை வரும்போதே அறைகளை காலி செய்து வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நாளை காலை அறிவியல் அமர்வுகள் சரியாக 9 மணிக்கு ஆரம்பமாகும். அனைவரும் காலை 9 மணிக்கு அவைக்கு வர கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். ஃபோட்டோ டவுன்லோட் செய்யவும், கனெக்ஷன் கேமில் பங்கு பெறவும், தகுந்த QR கோடுகளை ஸ்கேன் செய்யவும். தங்களது Dphicon பையில் டாக்டர் சாரதா மீண்டும் திரும்ப அளிக்க கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். நன்றி. கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடங்க இருக்கின்றன.
DMCHO அம்பிகா மேம் மேடைக்கு அருகில் வரவும். கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடங்குகின்றன. முதலாவதாக மயிலாடுதுறையைச் சார்ந்த சௌந்தர்யா அவர்களின் பரதநாட்டியம்.
கலை நிகழ்ச்சிகளில் முதலாவதாக மயிலாடுதுறை சௌந்தர்யா அவர்களின் பரதநாட்டியம். நீரானவா நிலமானவா விண்ணானவா காற்றானவா இறைவா ஒளியானவா நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் நான் தேடும் உலகெல்லாம் உறவானவன் ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் நீர்தானே எல்லாம் முதலானவன் இறைவா நதியில் நீராகி நிலவெல்லாம் மொழியாகி பனியில் துளியாகும் இறையானவா நதியில் நீராகி நிலவெல்லாம் மொழியாகி பனியில் துளியாகும் இறையானவா புவியில் திறனாகி உயிரெல்லாம் கருவாகி காற்றில் அசைந்தாடும் நிறைவானவா புவியில் திறனாகி உயிரெல்லாம் கருவாகி காற்றில் அசைந்தாடும் நிறைவானவா ஸ்வரம் தேடியே உனை பாடினே இதம் கூடியே மகிழ்ந்தாடினே சலங்கை ஒலியாக சதிராடும் மயிலாக ஜதியில் ஒயிலாக நடமாடினே சலங்கை ஒலியாக சதிராடும் மயிலாக ஜதியில் ஒயிலாக நடமாடினே சபையில் இனிதாக இடம் தேடும் முகமாக இதயம் கலந்தோரை புகழ்ந்தாடினேன் சபையில் இனிதாக இதம் தேடும் முகமாக இதயம் கலந்தோரை புகழ்ந்தாடினேன் ததபப்ப சசனி நினி ததபப்பரிதவா சசனி நினி நிரி சரி காமரி கசா நீர்தானே உயிர்
எல்லாம் முதலானவன் நான் தேடும் உலகெல்லாம் உறவானவன் ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் ஜெகம் கூடி ஜதி பாடும் இசையானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் என்னை நாடும் தொடர்கின்ற நிழலானவன் நீர்தானே உயிர்க்கெல்லாம் முதலானவன் இறைவா அருமையான தொடக்கம். நன்றி சௌந்தர்யா. இரண்டாவதாக திருவரங்குளம் ஏஎன்எம் ட்ரைனிங் பள்ளி மாணவர்களின் நிகழ்ச்சி. திருவரங்குளம் ஏஎன்எம் ட்ரைனிங் பள்ளி மாணவிகளின் நடனம். செந்தமிழ்த்தேன் மொழியாள் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் கொடியாள் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் கொடியாள் பைங்கனி இதழில் பழரசம் தருவாள் பருகிட தலை குனிவாள் செந்தமிழ்த்தேன் மொழியாள் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் கொடியாள் நிலாவென சிரிக்கும் மலர் கொடியாள் பைங்கனி இதழில் பழரசம் தருவாள் பருகிட தலை குனிவாள் காட்டினில் பிறந்தவளோ புதிதாய் கற்பனை வடித்தவளோ
கொலம்பஸ் வெஞ்சர் கார்னேஜ் கிட்ட இருந்து ஃபோன். ஹோலி ஷிப், அவங்க கொடுத்த ஃபண்டிங்ல இருந்து தான் அமெரிக்காவை சுத்தி பார்த்தோம்னு நினைச்சுப்பானுங்க. ஹலோ யோ ஹைனஸ், இல்ல நமஸ்தே ஃப்ரம் இந்தியான்னு சொல்லவா? போட்டோஸ் சரி சார், கண்டிப்பா. லாமா சைடு. ஒரே ஒரு செகண்ட், உங்களுக்கு அனுப்புறேன். மேஜிக் எரேசரால் தேவையில்லாத விஷயங்களை உங்க போட்டோவில இருந்து அழிச்சிடலாம். கேன்வா இதயத்தில இருந்து வடிவமைக்க. முக்கிய செய்திகள். சென்னையில் 2ஆம் கட்ட மெட்ரோ பணிகளுக்கு நிதி ஒதுக்கியது மத்திய அரசு. பிரதமரிடம் ஸ்டாலின் நேரடியாக வலியுறுத்தியதால் நடவடிக்கை. இந்தியாவில் மத சுதந்திரம் மிகவும் மோசமடைந்துள்ளது. சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம் குற்றச்சாட்டு. ஈரானில் எண்ணெய் நிறுவனங்கள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தலாம். பைடன் எச்சரிக்கையால் உடனடியாக உயர்ந்தது கச்சா எண்ணெய் விலை. தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் பரவலாக பெய்த மழை. வரும் 8ஆம் தேதி வரை கனமழை நீடிக்கும் என வானிலை மையம் அறிவிப்பு. வணக்கம். சென்னையில் 2ஆம் கட்ட மெட்ரோ பணிகளுக்கு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ள மத்திய அமைச்சரவை 63,246 கோடி ரூபாய் திட்டத்தில் தனது பங்களிப்பாக 7,425 கோடி ரூபாய் வழங்குகிறது. மாதவரம் முதல் சிப்காட் வரை 45.8 கிலோமீட்டர், சென்னை கலங்கரை விளக்கத்திலிருந்து பூந்தமல்லி பைபாஸ் சாலை வரை 26.1 கிலோமீட்டர், மாதவரத்தில் இருந்து சோழிங்கநல்லூர் வரை சுமார் 47 கிலோமீட்டர் என மொத்தம் 118.9 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டம் சுமார் 63,000 கோடி ரூபாயில் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தை மத்திய அரசு திட்டமாக செயல்படுத்த கடந்த 2017 ஏப்ரல் மாதம் அப்போதைய அதிமுக அரசு பரிந்துரைத்தது. ஆனால் மத்திய அரசு காலதாமதம் செய்ததால் கடனுதவி பெற வேண்டி தமிழ்நாடு அரசே திட்டத்தை செயல்படுத்த தொடங்கியது. மத்திய அரசு நிதி ஒதுக்காத நிலையில் மாநில அரசின் நிதியில் இந்த திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தாலும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்குவதுடன் மத்திய அரசின் பங்களிப்பு தொகையை விடுவிக்க வேண்டும் என திமுக அரசு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தது. சில தினங்களுக்கு முன் முதலமைச்சர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் டெல்லியில் பிரதமர் திரு மோடியை சந்தித்து சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு வலியுறுத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து திரு மோடி தலைமையில் நேற்று நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இந்த திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டது. பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய திரு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் 63,246 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த திட்டத்தை செயல்படுத்த அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளதாக கூறினார். இந்நிலையில் சமூக வலைதளத்தில் திரு ஸ்டாலின் விடுத்துள்ள பதிவில் கடந்த சந்திப்பில் தாம் முன்வைத்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட பணிகளுக்கு ஒப்புதல் அளித்தமைக்காக பிரதமருக்கு நன்றி என தெரிவித்துள்ளார். 63,246 கோடி ரூபாயில் செயல்படுத்தப்படும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டத்திற்கு மத்திய அரசின் பங்களிப்பாக 7,425 கோடி ரூபாயும், தமிழ்நாடு அரசின் பங்களிப்பாக 22,228 கோடி ரூபாயும், கடனாக 33,593 கோடி ரூபாயும் வழங்கப்பட உள்ளது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டத்திற்கு 63,000 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படும் என்று 2021ஆம் ஆண்டு பட்ஜெட்டில் அறிவித்த மத்திய நிதியமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த 21ஆம் தேதி சென்னையில் அளித்த பேட்டியில் மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டத்தை மாநில அரசின் திட்டமாக தமிழ்நாடு அரசு மாற்றிக் கொண்டதால் அதற்கான முழு செலவையும் மாநில அரசுதான் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். மெட்ரோ ரயில் 2ஆம் கட்ட திட்டம் தொடர்பாக முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசி வந்த மத்திய அரசு தற்போது ஒரு முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இந்தியாவில் மத சுதந்திரம் மிகவும் மோசமடைந்துள்ளதாக அமெரிக்காவில் உள்ள சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான ஆணையம் குற்றம் சாட்டியுள்ளது. உலக நாடுகளில் உள்ள மத சுதந்திரம் குறித்து கண்காணிக்க சர்வதேச மத சுதந்திரத்திற்கான அமெரிக்க ஆணையம் என்ற அமைப்பு உள்ளது. இந்த அமைப்பு ஆண்டுதோறும் அளிக்கும் அறிக்கைக்கு ஏற்ப அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை நடவடிக்கை எடுக்கும். இந்நிலையில் இந்த ஆண்டுக்கான அறிக்கையில் இந்தியா குறித்து அதிர்ச்சிகரமான பல கருத்துக்கள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. மதமாற்ற தடை சட்டங்கள், பசுவதை சட்டங்கள், பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டங்கள் போன்ற பாரபட்சமான சட்டங்களை கொண்டு வந்து பிற மதங்களைச் சேர்ந்தவர்களை இந்திய அரசு ஒடுக்கி கட்டுப்படுத்துவதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. பல ஊடகவியலாளர்கள், மனித உரிமை ஆர்வலர்கள் மற்றும் மத தலைவர்கள் தன்னிச்சையாக எந்த நடைமுறையும் இல்லாமல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம், தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு, மத சிறுபான்மையினர் மீதான தாக்குதல், வழிபாட்டு தலங்கள் இடிப்பு, வக்ஃப் திருத்த மசோதா, பொது சிவில் சட்டம் ஆகியவை மத சிறுபான்மையினரை பாதிக்கும் வகையில் இருப்பதாக அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மக்களவைத் தேர்தலுக்கு முன்னதாக இந்தியாவில் மத சுதந்திரம் மிக மோசமான நிலைக்கு சென்றதாகவும் பல மாநிலங்களில் பாரபட்சமான சட்டங்கள், வெறுக்கத்தக்க பிரச்சாரம்,
மத சிறுபான்மையினரை பாதிக்கும் வகையிலான தேர்தல் வாக்குறுதிகள் என நிலைமை மோசமடைந்ததாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. சிறுபான்மையினர் குறித்து தவறான தகவல்களை திட்டமிட்டு பரப்பி இந்தியாவில் சிறுபான்மையினர் மற்றும் அவர்களின் வழிபாட்டு தலங்கள் மீது தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே கடுமையான மத சுதந்திர மீறல்களில் ஈடுபட்டதற்காக இந்தியாவை கண்காணிக்கப்பட வேண்டிய நாடுகள் பட்டியலில் சேர்க்க அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ள இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் திரு ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால், அமெரிக்காவில் நடக்கும் மனித உரிமை மீறல் தொடர்பான பிரச்சனைகளில் அந்த அமைப்பு கவனம் செலுத்துவது நல்லது என கூறியுள்ளார். ஈரானில் உள்ள கச்சா எண்ணெய் கிடங்குகள் மற்றும் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களை குறிவைத்து இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தலாம் என்று அமெரிக்க அதிபர் பைடன் எச்சரித்திருப்பது சர்வதேச அளவில் பதற்றத்தை அதிகரித்துள்ளது. பீடியாஷோர் இது மட்டுமே ஏன் மற்ற எந்த நியூட்ரிஷனல் ட்ரிங்கும் இல்ல? பீடியாஷோரில் இருக்கு நியூட்ரிபுல் சிஸ்டம் மற்றும் அதிக growth நியூட்ரியன்ட்ஸ். அது தரும் 50% அதிக growth 90 நாட்களில். ஆகவே மற்ற எந்த ட்ரிங்கும் இல்ல, வெறும் பீடியாஷோர். சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் உற்பத்தியில் ஈரான் 3வது பெரிய நாடாக உள்ளது. ஹமாஸ், ஹிஸ்புல்லா தளபதிகள் கொல்லப்பட்டதற்கும் பழிவாங்கும் விதமாக இஸ்ரேல் மீது கடந்த 1ஆம் தேதி ஈரான் அதிரடி தாக்குதல் நடத்தியது. இதற்கு தக்க பதிலடி தரப்படும் என திரு பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு எச்சரித்துள்ள நிலையில் எந்த நேரத்திலும் ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தலாம் என்ற சூழல் நிலவுகிறது. இதன் காரணமாக மத்திய கிழக்கில் போர் பதற்றம் மேலும் அதிகரித்துள்ளது. இதற்கிடையே வெள்ளை மாளிகையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமெரிக்க அதிபர் பைடன், ஈரான் எண்ணெய் ஆலைகள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்களை நடத்த திட்டமிட்டு வருவதாக கூறியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இது தொடர்பாக இஸ்ரேலுடன் விவாதித்து வருவதாகவும், இந்த தாக்குதல் சிறிய அளவில் இருந்தாலும் அதற்கான வாய்ப்பு இருப்பதை மறுக்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார். பைடனின் இந்த கருத்து வெளியானதுமே சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பீப்பாய்க்கு 5% உயர்ந்து $73.71 ஆனது. ஈரான் அணுசக்தி நிலையங்களை தாக்க இஸ்ரேல் திட்டமிட்டு வருவதாக தகவல் வெளியானது குறித்த கேள்விக்கு, அணுசக்தி நிலையங்களை தாக்கக்கூடாது, இஸ்ரேலை இந்த விஷயத்தில் நிச்சயம் நாங்கள் ஆதரிக்க மாட்டோம் என்று ஜோ பைடன் தெரிவித்தார். இந்நிலையில் ஈரான் தாக்குதல் நடத்திய ஒரு நாளிற்கு பிறகு லெபனானில் ஹிஸ்புல்லா இயக்கத்தின் தலைமையகத்தை குறிவைத்து இஸ்ரேல் நேற்று தாக்குதல் நடத்தியது. இதில் அந்த இயக்கத்தினர் 15 பேர் கொல்லப்பட்டதாக இஸ்ரேல் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது. ஹிஸ்புல்லா அமைப்பினரும் பதில் தாக்குதல் நடத்தியுள்ளனர். மேலும் தாக்குதல் தீவிரமடையலாம் என்பதால் தெற்கு லெபனானின் 20 கிராமங்களில் உள்ள மக்களை வெளியேறுமாறு அந்நாடு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது. இதனிடையே ஈரானுக்கு செல்வதை இந்தியர்கள் தவிர்க்குமாறு இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாட்டின் பல இடங்களில் பரவலாக மழை பெய்துள்ள நிலையில் வரும் 8ஆம் தேதி வரை கனமழை நீடிக்கும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. திருவள்ளூரில் நேற்று 100 டிகிரி வெயில் சுட்டெரித்த நிலையில் திருவள்ளூர், மணவாளன் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்து வெயிலின் கடுமையை போக்கியது. விழுப்புரம், முண்டியாம்பாக்கம் உள்ளிட்ட சுற்று வட்டாரங்களில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை பெய்தது. மதுராந்தகம் மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதியான மேல்மருவத்தூர், அச்சரப்பாக்கம் பகுதிகளில் மாலை 6 மணிக்கு மேல் கருமேகம் சூழ்ந்து சுமார் 1 மணி நேரமாக கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. திருவண்ணாமலையில் 4வது நாளாக நேற்றும் பல்வேறு இடங்களில் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் திருக்கோவிலூர், தஞ்சை மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டை, பேராவூரணி, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் வேப்பனஹள்ளி, மாதேப்பள்ளி பகுதிகளில் கனமழையும், அவிநாசியில் மிதமான மழையும் பெய்தது. ஆம்பூரில் திடீரென பெய்த கனமழையால் ரெட்டித்தோப்பு மேம்பாலத்தின் அடியில் முழங்கால் அளவு தண்ணீர் தேங்கியது. இதனால் அவ்வழியே சென்ற வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாயினர். தேனி மாவட்டம் போடிநாயக்கனூரில் திடீரென மழை பெய்தது. ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் அருகே வத்திராயிருப்பில் சாரலாக தொடங்கி கனமழையாக மாறியது. இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது. 1 மணி நேரம் பெய்த மழையால் நெல் நடவு பணிகளை தொடங்கியுள்ள விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். குமரி மாவட்டம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழை காரணமாக காளிகேசம் ஆற்றில் காட்டாற்று வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் காளிகேசம், கீரிப்பாறை வன சுற்றுலா தலங்களுக்கு சுற்றுலா பயணிகள் செல்ல வனத்துறை தடை விதித்துள்ளது.
இதனிடையே லட்சத்தீவு மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால் புதுக்கோட்டை, தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, கடலூர், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருச்சி ஆகிய 17 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் எச்சரித்துள்ளது. வரும் 8ஆம் தேதி வரை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் கனமழை நீடிக்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை மையத்தின் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. நவராத்திரி பண்டிகை காரணமாக உச்சநீதிமன்ற கேண்டீனில் அசைவ உணவுகள் வழங்கப்பட மாட்டாது என்று வாய்மொழியாக உத்தரவிட்டிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி